46వ రోజు మరో మలుపు. నా ఆత్మకథ అంటూ రమణి గారు తన పుస్తకంలో తనపై కొంతమంది తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. చివరిలో అవన్నీ కూడా మనము పంచుకుందాము. సో అండి, ఇక్కడ రమణి, I have known her for more than 20 years now. To me, she has always been more than just a friend. She is my best friend, philosopher, guide, and even a guru. In every walk of my life, she has been there, and both of us have stood by each other through every session of joy and pain. Then came a day I will never forget. The day I came to know that she was suffering from a serious illness. It broke my heart completely, and I could not hold back my tears. Of all the people in the world, she chose to confine to only in me. The trust meant so much, yet I felt so helpless. I didn't have the courage to face her. My heart was heavy with sorrow and anxiety, but I gathered all my strength and went to see her. And there she was, with a radiant smile on her face. That smile spoke volumes about her courage, her resilience, and her inner strength. I had gone to console her, but instead it turned the other way round. She was the one who consoled me. That day she showed me something very special. A book where she writes all her thoughts and ideas. She opened a page where it was written, "Congratulations, Ramani." She was congratulating herself for having received this phase of life, accepting it as a road to a new spiritual path, a doorway to a higher realm in her journey of self exploration. I was astonished and spellbound to see her outlook. Tears rolled down my eyes, yet she was the one comforting me. We hugged each other, holding on in silence. Words were not needed, only the worth of friendship and love. I have also seen her walking through the treatment part of the illness. Each time I visited her in the hospital, there was one thing constant, her beautiful smile. Though there was pain, she never showed it. She carried such immense strength that she could hide her suffering and instead share only her courage and positivity. That smile have strength, not just to her, but to all of us around her. And today, through her writing, she had given the small strength to many more. The book she has written is a true inspiration of everyone who reads it. It teaches us how to accept the truth and reality of life as it comes, and how to strengthen our body, mind, and spirit. This book is not just her story, it is a guide for all of us, showing how to walk the path of life with courage, acceptance, and grace. Ramani is not only my friend, she is an abundant of resilience and light. I feel truly blessed to walk this journey of friendship with her. Geeta Girish, beauty therapist. నిస్సందేహంగా దేవుని కృప. నీవు ప్రారంభ దశలోనే వ్యాధి గురించి చికిత్స పొందే మార్గాన్ని చూపించిన దేవుడికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ఈ వ్యాధి అనే మాటను వినే క్షణం నన్నెంతో బాధించింది. ఆ వేళలో నీకు ధైర్యాన్ని నింపగలిగినందుకు, చికిత్స సమయంలో నీకు తోడుగా ఉండగలిగినందుకు ఇది నా జీవితంలో ఎంతో అద్భుతమైన క్షణం. నీవు చూపిన ధైర్యం, సహనం అందరికీ ఆదర్శం.
నువ్వు ప్రతిరోజు చూపిన చిరునవ్వు, ఆత్మస్థైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, పోరాటం ఎంతో మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుంది. ఈ యాత్రలో మీ బలానికి నేను తోడవగలిగినందుకు గర్వంగా ఉంది. నీ నీ విజయానికి నీవే నిజమైన హీరోయిన్వి. నేను కేవలం నీ పక్కన నిలిచిన తోడు మాత్రమే. ఇప్పుడు నా మనసులో మాట ప్రతి ఒక్కరికి, క్యాన్సర్ భయపడాల్సిన పేరు కాదు. అది ఒక రోజు క్రికెట్ మ్యాచ్ లాంటిది. తొలి దశలో గుర్తిస్తే సమూలంగా నిర్మూలించవచ్చు. ధైర్యం, సమయానుకూలమైన స్క్రీనింగ్, సరియైన చికిత్స తీసుకుంటే క్యాన్సర్ని పూర్తిగా జయించవచ్చు. క్యాన్సర్ తొలి దశలోనే గుర్తిద్దాం. 100 ఏళ్ళు జీవిద్దాం. ఆయుష్మాన్ భవ. ఉషా పన్నగవేణి, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్, శ్రీకాకుళం. రమణి, నేను కలిసి ఎన్నో ధ్యాన కార్యక్రమాల్లో 2008 నుంచి పాల్గొన్నాము. అక్కయ్యపాలెంలో ఉన్న వారి ఇంట్లో సిస్టర్హుడ్ ఆఫ్ ది రోజ్ మీటింగ్ ప్రతి ఆదివారం పెట్టుకొని ధ్యాన జ్ఞాన కార్యక్రమాలు కొన్ని నెలలు చేశాము. ఇలా మా ఇద్దరి మైత్రి అప్పటి నుంచి కొనసాగుతూనే ఉంది. రమణికి అనారోగ్యం సమస్య వచ్చినప్పుడు అలోపతి మందులు మరియు ట్రీట్మెంట్తో పాటు మా ఇంట్లో జాగృతి ట్రాకెన్ అండ్ హీలింగ్ ఛాంబర్లో 6 సెషన్స్ హీలింగ్ తీసుకోవాల్సిందే అని మేము నిర్ణయించుకున్నాం. టాకెన్ ఛాంబర్ ద్వారా మనకు మూల చైతన్యంతో కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ టాకెన్ ఎనర్జీని పొందటం జరుగుతుంది. తద్వారా శరీరంలోని అన్ని కణాలు, మూలాల నుండి శక్తి ప్రవాహం జరుగుతుంది. అద్భుతంగా రమణి హీలింగ్ పూర్తి చేసుకొని ఎన్నో రకాల పద్ధతుల సహాయంతో కోలుకొని మరలా జీవితంలో ధ్యానానికి అంకితం చేయటం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఈ మరో మలుపు అనే పుస్తకం ద్వారా ఎంతో మందికి ఆమె ఆదర్శం కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ శ్రీలక్ష్మి దుగ్గిరాల, వైజాగ్ స్కూల్ ఆఫ్ అసెన్షన్ వ్యవస్థాపకురాలు, ప్రిపేర్ ఫర్ చేంజ్ ఇండియా అధ్యక్షురాలు, హెడ్ ఆఫ్ సిస్టర్స్హుడ్ ఆఫ్ ది రోజ్ ఇండియా. నా ఫ్రెండ్ రమణి తన కోసం నేను వినినప్పుడు నేను చాలా దిగ్భ్రాంతి అయ్యాను. ఏమంటే మా మొత్తం ఫ్రెండ్స్లో మంచి హెల్దీ హ్యాబిట్స్ కానీ, మంచి పద్ధతులు కానీ, ప్రశాంతంగా ఉండే విధానము, తన మెడిటేషన్ చేసే విధానము, తనకు క్యాన్సర్ వచ్చేసరికి నేను చాలా అప్సెట్ అయ్యాను. కానీ తన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తాను తీసుకున్న విధానం కానీ, దాన్ని యాక్సెస్ చేసే విధానం, తాను కీమో తీసుకున్నప్పుడు కూడా మేము తన దగ్గరికి వెళ్ళే వాళ్ళమే. తాను మానసికంగా చాలా ధైర్యంగా ఉండేది. ఆశ్చర్యం ఏమంటే రేడియేషన్ తీసుకున్నప్పుడు నా లోపలికి కాంతినిస్తున్నారు అని చెప్పడం నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసేది. నేను కొత్తగా రిజన్వేట్ అవుతున్నాను, నా లోపల కొత్త సెల్స్ ఏర్పడుతున్నాయి అంటూ నాలో అన్ని మొత్తం క్లియర్ అయ్యి కొత్త జన్మను తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పేది. కానీ ఏమాత్రం భయపడేది కాదు. ఇంకా మాకే ధైర్యాన్ని ఇస్తూ నా లోపల మొత్తం క్లియరెన్స్ అయిపోయి నేను కొత్త జన్మను తీసుకుంటున్నానని చెప్పేది. కానీ ఏమాత్రం నేను బాధపడుతున్నాననేది ఎప్పుడూ చెప్పేది కాదు. దీనివల్ల మాకెంతో ధైర్యాన్ని ఇచ్చేది. ఇది చూశాక ఈ వ్యాధిని ఎవరైనా జయించవచ్చు, ఇది క్యూరబుల్, ఇది మన ధైర్యంతో, మన ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అనే ఒక చక్కటి మెసేజ్ని ఆమె ద్వారా మేము తీసుకోగలిగాము. ఇది క్యూరబుల్ అని అందరికీ అది ఎంతో ధైర్యాన్ని కూడా ఇచ్చింది. ఈరోజు ఆమె ఎంతో నార్మల్గా, ముందుకన్నా హెల్తీగా, యాక్టివ్గా ఉంటున్నది. మరియు ఆ ఇన్స్పిరేషన్ అందరికీ పంచుతూ ఉన్నది. ఈ మరో మలుపు అనే బుక్ ద్వారా తన యావత్ ప్రపంచానికి తెలియజేయాలని తన యొక్క తపన నిజంగా ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం. మా అందరికీ ఒక గురువులాగా ఎలాంటి పద్ధతులు పాటించాలి, ఎలాగా ఆధ్యాత్మికానికి సాధన చేయాలి అని మా అందరికీ తను నేర్పిస్తుంది. ఇలాగే కొనసాగించాలి. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అనురాధ పోతం అను, బ్యూటీ అండ్ ఒబెసిటీ క్లినిక్. అక్క, నీ ప్రెజెన్స్ నా జీవితానికి ఆశీర్వాదం. మాటలతో చెప్పలేకపోయినా నీ కోసం ఉండే ప్రేమ నిండుగా ఉంది. నీ చేయి పట్టుకున్న ప్రతి క్షణం నాకెంతో బలం. నువ్వంటే నేను సంపూర్ణం. నీవు తలపెట్టి నీ గొప్ప ప్రయత్నం, నీ యొక్క భావన పుస్తక రూపంలో అందించాలనే ప్రతి అడుగులో నేను నీతోనే ఉన్నాను. డి అరుణా నాయుడు, చిల్డ్రన్ కౌన్సిలర్, ధ్యాన రవి వర్మ.
ప్రతి మనిషి ఒక ప్రత్యేక పుష్పంలా వికసించాలి అంటున్నారు ఓషో. ప్రస్తుత నా జీవన సరళి. ప్రభాత సూర్యకిరణం నన్ను ధ్యానం వైపు నడిపిస్తూ రాత్రి నక్షత్ర నిశ్శబ్దం వైపు తీసుకుని వెళ్తుంది. నేను ఎలాంటి అవగాహనలో ఉన్నాను అన్నదే నా జీవన సరళి. గంగి గోవు పాలు గరిటెడైనా చాలు అనినట్లు ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉంటే భగవంతుడి పిలుపు మేరకు ఆనందంగా వెళ్ళిపోవటం మేలు గాని, శరీరానికి మందులు వేసి మంచం పట్టి మానసికంగా కుంగిపోయి ప్రాణం విడిచే బదులు ప్రశాంతంగా హాయిగా వెళ్ళొచ్చు అనే నేను నిర్ణయించుకొని నా యొక్క జీవన వైఖరిలో ఇంత ముందు కన్నా ఇంకా అద్భుతమైన మార్పు తెచ్చుకున్నాను. సూర్యోదయానికి ముందే ఉదయాన్నే 4 గంటలకు నిద్రలేచిన వెంటనే కాలకృత్యాలైన తర్వాత ప్రాణాయామం చేస్తున్నప్పుడు కూడా మొత్తం శరీరంలో ఎన్ని కణాలు ఉన్నాయో అన్ని కణాలు కూడా శుద్ధి జరుగుతున్నాయని, అన్ని కణాలతో కనెక్ట్ అయి ప్రాణాయామం చేయడం, దానికన్నా ముందు వ్యాయామం చేయటం కానీ నా శరీరం ఇప్పటికిప్పుడు సహకరించడం లేదు కాబట్టి ప్రాణాయామంతో మొదలు పెడుతున్నాను. ఆ తరువాత ధ్యానం, 1 గంట ధ్యానం చేసేటప్పుడు బ్రెయిన్ కు అనుసంధానమై బ్రెయిన్ లో ఉండే పిట్యూటరీ గ్లాండ్, పీనియల్ గ్లాండ్ ను కూడా కనెక్ట్ అయి శరీరం అంతా జీవరసాలు ప్రవహిస్తున్నాయి అన్నట్లు ఊహించుకుంటూ వారానికి కానీ 10 రోజులు కానీ ఒకసారి 5 గంటలు లేదా 3 గంటలు కంటిన్యూగా ధ్యాన సాధన చేయటం. ఆ తర్వాత సంగీత సాధన కానీ మంత్రపుష్పం లాంటి మంత్రాలు ఏవైనా సాధన చేసేటప్పుడు కూడా కణాలతో కనెక్ట్ అయి ఈ బాడీలో ఉండే అన్ని కణాలకు కూడా ఈ ఓంకార సంగీత స్వరాలు మంత్ర ఉచ్చరణ ఇవన్నీ కూడా కణాలు శుద్ధి చేస్తుందని తలుచుకుంటూ సాధన చేస్తుంటాను. దీనివల్ల శరీరానికి కొత్త శక్తిని ఇస్తుంది. సంగీతం ద్వారా నా లోపల శక్తిని ప్రేరేపిస్తుంది. ఆ తర్వాత నా శరీరాన్ని తగినంతగా నీళ్లు తాగుతూ ఏదో ఒక మంచి జ్యూస్ కానీ మిల్లెట్స్ తో తయారు చేసిన ఏదో ఒక ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నాను. మంచి పోషకాలు కలిగిన ఆహారం మీద దృష్టి పెట్టి ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు రకరకాల పళ్ళు, కాయగూరలు, ఆకుకూరలు, మంచి పళ్ళ రసాలు తీసుకుంటున్నాను. ప్రస్తుతం నా వృత్తి నుంచి ప్రశాంతి తీసుకోవటం వల్ల ఆ టైం అంతా కూడా చక్కగా ప్లాన్ చేసుకొని ఇప్పటి వరకు ఈ బుక్ రాయటంలో నిమగ్నమై, అంతేకాకుండా సంగీతం ప్రోగ్రామ్స్, ఎక్కడైనా ఆధ్యాత్మిక ప్రోగ్రామ్స్ లో పాడటం, నెలకొకసారి ఏదైనా ఒక మంచి ప్లేస్ కి తిరగటానికి వెళుతూ ఇండియాలో గాని మరి ఇతర దేశాలు గాని వెళుతూ అక్కడ ఉండే ధ్యానులతో సజ్జన సాంగిత్యం చేస్తూ నా జ్ఞానాన్ని అందిస్తూ వారి దగ్గర జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ప్రతి ప్రాంతంలో ఉండే ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ వీలైతే అక్కడ ట్రెక్కింగ్ క్యాంపుల్లో పాల్గొంటూ నా శరీరంలో ఉండే శక్తిని వెలికి తీస్తున్నాను. మధ్య మధ్యలో క్రియేటివ్ యాక్టివిటీస్ అవి నా మనసును ఉత్తేజింపజేస్తాయి. నా పూర్తి కార్యక్రమాలు పూర్తయిన తర్వాత తదుపరి ప్రోగ్రాం ఏదైనా ఉంటే దాని మీద ప్లాన్ చేస్తాను. ఏదైనా మంచి పుస్తకం చదవటం. ఇప్పుడు నేను మరో మలుపు పుస్తకం రాయటంలో బిజీగా ఉన్నాను. ఇదైన వెంటనే మరొక బుక్ కి ప్లాన్ చేస్తున్నాను. రాత్రి సమయం నా శరీరాన్ని విశ్రాంతి కొరకు ప్రాణశక్తిని సమతుల్యం చేసేలా మంచిగా నిద్రకి సిద్ధమవుతాను. ఇలా ప్రతి ఆలోచనలో ఈ జీవన శైలి వల్ల నేను ఆరోగ్యంగా హ్యాపీగా ఉన్నాననే బలమైన నమ్మకం ఉంది. అందువల్ల నా శరీరానికి ఇక ఏ అలోపతి మందు అక్కర్లేదు. అవసరమైతే తీసుకుంటాను అని నిర్ణయం తీసుకున్నాను. నా ఈ జీవన శైలి, నా ధ్యానం, సంగీతం, ఆహారం ఇవే నాకు మందుల పని చేస్తున్నాయి. శరీరం మంచం ఎక్కకుండా ఉండాలంటే మానసిక ఉల్లాసం, ఆధ్యాత్మిక శక్తి, ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలి తప్పనిసరి నా ఉద్దేశం. పాఠకులందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. మీ ప్రేమ, ప్రోత్సాహం ఎప్పటికీ నాకు ప్రేరణగా ఉంటుంది. ఈ పుస్తకం చదివిన ప్రతి మనసుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. జీవితం ఒక నాటక రంగం. ఈ జీవిత నాటక రంగంలో ఇక్కడ అందరూ హీరోలే. బాధల్లో కాదు, ధైర్యంలో జీవితం అనే వేదికపై నొప్పిని పాత్రగా చేసుకున్న చివరి సన్నివేశం విజయమే. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు మణి. రమణి నా కుమార్తె. రమణి ఆధ్యాత్మిక స్వీయ అనుభవాల ద్వారా ప్రాపంచిక జీవితాన్ని మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ఇంకా ఆత్మ సౌందర్యాన్ని తన వృత్తి అయిన గ్లో అప్ బ్యూటీ కేర్ ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుకున్న
తీరులో తాను పొందిన ఒక జ్ఞానాన్ని ప్రజలకు అందించటం ఒక మధురానుభవం. సాధారణ అబల నుండి ధ్యాన సజ్జన ఆచార్య సాంగిత్య స్వాధ్యాయముల ద్వారా అసామాన్య సభలుగా ఎదిగి దేశ విదేశాల్లో తన యొక్క జ్ఞానాన్ని ప్రసరింపజేస్తున్న తరుణంలో తన యొక్క అనారోగ్య విషయాన్ని మరో మలుపు పుస్తకం ద్వారా అందరికీ అందించడం చాలా గొప్ప విషయం. ఇందులో నా యొక్క అనుభవాన్ని కూడా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నాకు కూడా 2022లో క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్ అయింది, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. డాక్టర్ నాకు క్యాన్సర్ అని చెప్పినప్పుడు నేను ఒక్కసారి నా గతాన్ని తలుచుకున్నాను. నేను ఎన్నో క్లాసుల్లో చెప్పడం జరిగింది, ధ్యానం అంటే సర్వరోగ నివారిణి, సత్యజ్ఞాన ప్రసాదిని, సర్వభోగకారిణి అని. ఇలాగ ప్రతి ఒక్క క్లాసులో చెప్తూ ఎన్నో ధ్యాన జ్ఞాన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ సంతోషంగా ఉంటూ అలా 20 సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత ఇంకా చెప్పాలంటే నేను నిత్యం ధ్యానం చేస్తూ శాకాహారం పాటిస్తూ వేగన్ అనే ఆహారాన్ని కూడా తీసుకుంటూ ఎంతో మంది ధ్యానుల దినచర్యలో సాచర్యంలో అన్నిట్లో ఎంతో ఉన్నతంగా ఉంటున్న కాలంలో ఈ వ్యాధి అనేది నాకు రావటం జరిగినప్పుడు నేను కొంచెం భయపడి సంకోచించాను. నేను ప్రతిరోజు క్లాసులో తలనొప్పి నుండి క్యాన్సర్ వరకు అన్ని తగ్గిపోతాయి ధ్యానం చేస్తే అని చెప్పినా ఇది ఎందుకు ఇలా జరిగింది, నేను ధ్యానం తప్పు చేస్తున్నానా, ధ్యానం క్లాసులో తప్పు చెప్తున్నానా అని దాని మీద బాగా రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు నా బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ నాకు ఆత్మజ్ఞానాన్ని నేర్పిస్తున్న డాక్టర్ జీకే సార్ నేర్పించిన సత్యాలన్నీ గుర్తుకు వచ్చాయి. ఎన్నో విషయాలు నాకు తెలుస్తాయి. అంటే నేను ఇంకా ఉన్న స్థానం నుండి ఉన్నత స్థానంలోకి వెళుతున్నాను, ఇంకా ఇంకా నేను ముందుకు వెళుతున్నాను అనేది నాకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమైంది. వ్యాధి వచ్చి అది నాకు మిగిలిన బోధనలు నేర్పించేందుకు వచ్చిందని నేను భయాన్ని వీడాను. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఇది కూడా నా ఆత్మయాత్రలో ఒక మెట్టు మాత్రమేనని. నా శరీరానికి రిపేర్ చేసింది కాకుండా నిజంగా నన్ను తిరిగి సృష్టించింది అని అయ్యింది. వ్యాధితో పోరాటం కాదు, అది నాకు అంతరంతరాల నుంచి ప్రశాంతంగా జీవించటాన్ని నేర్పించింది. అది ఒక ఉపాధ్యాయుడిలాగా అని నేను అర్థం చేసుకొని ఇంకా ధ్యానాన్ని ఇంకా జ్ఞానం నేర్చుకోవటంలో ఇంకా ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతూ ఆధ్యాత్మికం అనేది ఎంతో గొప్పది అని తెలుసుకుంటూ నా దేహాన్ని ఒక దేవాలయంగా దేహాన్ని చక్కగా ప్రతిరోజు లాలిస్తూ ఉండటంతో నా యొక్క క్యాన్సర్ వ్యాధి నుంచి నేను బయటపడగలగటమే కాకుండా ఇంకా ఇంకా నా జీవితంలో ఇంకా ఎంతో ఉన్నతంగా ఇప్పుడు ఉండగలను అనే ఒక నమ్మకం, ఒక ధైర్యం, ఒక శక్తి కలిగింది. మరి ఈ మరో మలుపు అనే బుక్కులో నేను నా యొక్క అనుభవాన్ని అందరికీ పంచటం ఇది ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి నా నమస్కారాలు, రమణికి దీవెన్లు, అందరికీ కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. మద్దాల మణిరాజులు, సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్. సో అండి, ఎంతో మంది వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తెలియచేశారు రమణి గారి గురించి. నిజంగా ఇదేమంత తేలికైన విషయం ఏం మాత్రం కాదండి. ఎంత ధ్యానం ఎన్ని సంవత్సరాలు చేస్తున్నా కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని అధిగమించటం అంటే ఇది పత్రిజీ మనకి నేర్పించినది పాటించటమే. నిజంగా పత్రిజీ 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 అని భజన కన్నా పత్రి సార్ ఏమైతే చెప్పారో మన జీవితంలో వచ్చిన దాన్ని ఆయన చెప్పిన దాంతో మేళవించుకొని శోధించి సాధించుకోవటమే నిజంగా పత్రిజీకి మనము ఇచ్చే కృతజ్ఞత ఏమోనండి. అదేనేమో సార్థకత. ఐఎమ్ రైట్ అండి? నా పేరు సుగుణ. నేను విజయవాడలో ఉండగా నా 25వ ఏట ధ్యానం నేర్చుకున్నాను. ప్రస్తుతం మేము విశాఖపట్నంలో ఉంటున్నాం. 2024 మార్చి అనుకోని పరిస్థితుల్లో నాకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్ అయింది. నాకు డయాగ్నోసిస్ అయినప్పుడు కానీ నాకు అనుమానం వచ్చినప్పుడు కానీ నేను చాలా న్యూట్రల్ స్టేట్లో ఉండగలిగాను. నాకు నేను అబ్జర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు నేను జంకకుండా బెదరకుండా ఏమాత్రం భయపడకుండా అదే న్యూట్రల్ స్టేట్లో ఉండగలిగాను.
అంటే దానికి ఆ కారణం నేను ధ్యానం అనేది నా చిన్న వయసులోనే నాకు అలవాటు చేసుకోవటం. ఎల్లప్పుడూ నేను ధ్యానాన్ని సాధన చేయటం వల్ల నేను అలా ఉండగలిగానని నా యొక్క నమ్మకం. క్యాన్సర్ అనేది బయట ప్రపంచంలో ఎంత బిగ్గర్ పిక్చర్లో చూపిస్తారో, ఆ బిగ్గర్ పిక్చర్ ని చూస్తే కనుక అది చాలా కష్టంగా తీసుకోవటం, చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది. కీమో, రేడియేషన్, సర్జరీలు ఇవన్నీ తీసుకునేటప్పుడు మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే నేను బాధపడ్డానని చెప్పుకోవచ్చు. ఫస్ట్ కీమోకి కొంచెం బాధపడినా ఆల్మోస్ట్ కీమో అన్ని తీసుకున్నప్పుడు చాలా నార్మల్ గా ఉండటం నేను గమనించుకున్నాను. ఇదంతా కూడా ధ్యానం ఎప్పుడు నాతోనే ఉండటం, ఇక ముందు కూడా నాతోటి ధ్యానం ఉండటం అనేది ఆ యొక్క విశ్వశక్తిని ఎల్లప్పుడూ తీసుకోవటం వల్ల నాకు వచ్చే ఈ క్యాన్సర్ ఎందుకు వచ్చింది, నేను ఎందుకు బాధపడుతున్నానని ఎప్పుడూ అనుకోకుండా ఇది నాకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక పాఠం నేర్చుకుంటున్నానని నేను భావిస్తున్నాను. అప్పుడు ఇప్పుడు చేసే ప్రతి పనిలో అనుభూతి చెందుతూ ఖాళీ సమయాల్లో ఎక్కువగా ధ్యానానికి ఉపయోగించుకుంటూ ధ్యానంతో అన్ని సాధ్యమే అని తెలుసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఎం సుగుణ, బీకామ్, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్. హలో మాస్టర్స్, నా పేరు ఉమా. నేను యుఎస్ఏ న్యూయార్క్ స్టేట్లో ఉంటాను. 2022 డిసెంబర్ 20లో నాకు ధ్యాన పరిచయం అయింది. ధ్యాన పరిచయం అయినప్పటి నుంచి పిఎంసి ఛానల్ చూస్తూ పిఎంసి ఛానల్ ద్వారా నేను మెడిటేషన్ బాగా చేస్తుండేదాన్ని. ఇలా చేస్తున్న క్రమంలో ఒకసారి నా బాడీలో ఏదో సంథింగ్ జరుగుతున్నట్టు అనిపించి చాలా అనీజీగా ఉన్నప్పుడు నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళటం, ఎమర్జెన్సీలో చేరటం జరిగింది. హాస్పిటల్ అన్ని టెస్టులు చేశారు. చేసిన తర్వాత నా బాడీలో క్యాన్సర్ డయాగ్నోసిస్ కోర్స్ నోవా అని, బాడీలో ట్యూమర్ ఉందని చెప్పడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా కొలోనోస్కోపీ చేసుకోవాలని, కొలన్నలో ట్యూమర్ ఉందని చెప్పారు. బయాప్సీ పంపించి బయాప్సీ రిపోర్ట్ వచ్చాక ఇది ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ఏ మార్కర్ టెస్ట్ కూడా చేయటం జరిగింది. ఆ రిపోర్ట్లో 7.5 వచ్చింది. రిపోర్ట్స్ ఇలా ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి సర్జరీ, కీమోస్ ఇవన్నీ అవసరం ఉంటాయంటే నేను డాక్టర్ గారిని అడగటం జరిగింది. ఇది ఎర్లీ స్టేజ్ అంటున్నారు కాబట్టి నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి, నేను యోగా, మెడిటేషన్ అండ్ డైట్ ద్వారా తగ్గించుకుంటాను, ఒకవేళ తగ్గపోతే నేను మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాను, అప్పుడు సర్జరీ చేద్దురు, అంతవరకు నాకు టైం ఇవ్వండి అంటే డాక్టర్ ఓకే గో హెడ్ అన్నారు. తర్వాత నేను ఇండియాలో ఉన్న రామచంద్ర గారి వీడియోస్ చూస్తూ ఉన్నాను. ఆ వీడియోలో ఏం వచ్చినా కూడా న్యాచురల్గా తగ్గించుకోవచ్చు అనేది ఉంది. వెంటనే ఆయన అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని నేను ఆయనతో మాట్లాడుతూ, నేను ఇలాగ యుఎస్ఏ నుండి మాట్లాడుతున్నాను, నాకు మీరు సజెస్ట్ చేయాలంటే ఏం కాదమ్మా, కొన్ని జ్యూస్ ప్రిస్క్రిప్షన్ చేస్తాను అని చెప్పడం జరిగింది. ఆయన చెప్పినట్లుగా మునగాకు జ్యూస్, గోధుమ గడ్డి జ్యూస్, కొత్తిమీర జ్యూస్, క్యారెట్, బీట్రూట్ జ్యూస్, రైస్ కంప్లీట్గా మానేసి ఓన్లీ మిలెట్స్ మాత్రమే తింటూ ఉండేదాన్ని. ప్రతిరోజు యోగా, కపాలభాతి, మెడిటేషన్ ఈ 3 ఖచ్చితంగా 1 అవర్ చేస్తుండేదాన్ని. మెడిటేషన్ అయితే ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు మా కిమ్స్ చేస్తుండేదాన్ని. రాత్రి పగలు మధ్యాహ్నం అసలు తేడా లేకుండా ఎప్పుడు చూసినా మెడిటేషన్లోనే ఉండేదాన్ని. డైట్, ప్రాణాయామం, మెడిటేషన్ చాలా హెల్ప్ చేసింది నాకు. జూన్లో మా పాపకి పెళ్ళయింది. మేము ఇండియా, హైదరాబాద్ రావటం జరిగింది. ఇండియాలో మా చెల్లి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాము. అక్కడ మాకు పిరమిడ్ క్యాప్ అనేది నాకు ఇవ్వడం జరిగింది. పాప పెళ్లి కోసం కంచికి షాపింగ్ వెళ్ళడం, అక్కడ మాకు ఒక మిరాకిల్ జరిగింది. అదేంటంటే కారులో వెళ్తునేటప్పుడు కారు యాక్సిడెంట్ అయ్యింది, కానీ కారు రాయిని గుద్దుకొని కారు ఆగిపోయింది. కారు పాడైంది కానీ మాకేం కాలేదు. అందరం క్షేమంగా కారులో నుంచి దిగిపోయాము. మా బాబు పోలీసులకు ఫోన్ చేశాడు. పోలీసులు మీరు చాలా లక్కీ, 2 రోజుల క్రితం ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అయ్యింది, ఇది యాక్సిడెంట్ స్పాట్ అని. అప్పుడు వెంటనే థ్యాంక్ యూ యూనివర్స్, థ్యాంక్ యూ గురువు గారు, బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ, థ్యాంక్ యూ మెడిటేషన్ అని చెప్పుకొని షాపింగ్ కంప్లీట్ చేసి పాప పెళ్లి కూడా అయిపోయింది. తిరిగి ప్రయాణం అమెరికాకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఫిబ్రవరిలో మళ్ళీ హాస్పిటల్ టెస్ట్లన్నీ వెళ్ళటం జరిగింది. ఆ టెస్ట్లో ట్యూమర్ పెరగలేదు, తగ్గలేదు. ట్యూమర్ అలాగే ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ చెప్పారు, ఈసారి సర్జరీ చేసుకోమ్మా, మీ డైట్ ఇవన్నీ కంటిన్యూ చేద్దరు, సర్జరీ అయితే చేసుకుంటే మంచిదని చెప్పినప్పుడు నేను సర్జరీకి వెళ్ళటం జరిగింది.
ఈ సర్జరీ కన్నా ముందు నేను యుఎస్ఏలో డాక్టర్ జీకే గారు స్పిరిచువల్ టాబ్లెట్ రీసెర్చ్ ఫౌండర్ ఆయన రావడం జరిగింది. ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని కలిశాను. నా గురించి అన్ని చెప్పడం జరిగింది. సార్, డాక్టర్స్ ఇలా సర్జరీ చెప్తున్నారు, నాకు ఇష్టం లేదు, పిల్లలు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ చేసుకోమంటున్నారని చెప్పటం జరిగింది. చెప్పినప్పుడు మీరు చక్కగా సాధన అంత చేస్తున్నారు కాబట్టి డాక్టర్స్ చెప్పినట్టు సర్జరీ చేసుకోండి, మీకేమీ కాదు, ఈ సాధన ఇలాగే కొనసాగించండి, కానీ ఒక సలహా ఇస్తాను, అది పిరమిడ్ యూజ్ చేయటం, అది బెడ్ పిరమిడ్ యూజ్ చేయండి అని చెప్పారు. కీమో కూడా తీసుకోండి, మీకు ఈ పిరమిడ్ ఎనర్జీ ఉండటం వల్ల మీకు సర్జరీ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవని చాలా ధైర్యం చెప్పారు. అలాగే ఆచార్య సాంగత్యం ఇండియా నుండి మాస్టర్స్తో మాట్లాడటం రోజు చేస్తుండేదాన్ని. జీకే సార్ కూడా 2-3 సార్లు ఫోన్లో కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. ఆగస్టు 15కి ఇచ్చిన డేట్ ప్రకారంగా నాకు సర్జరీ జరిగింది. అది చెప్పినట్లు చాలా ఈజీగానే జరిగిపోయింది. నేను నార్మల్గా రికవరీ అయిపోయాను. నేను అప్పటి నుండి ఇప్పటికీ ధ్యానం చేస్తూనే ఉన్నాను. మా పత్రి గారికి అలాగే జ్ఞానాన్ని నేర్పించిన రాక్షసి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. నా అనుభవాన్ని మరో మలుపులో పంచే అదృష్టాన్ని ఇచ్చినందుకు రమణి గారికి కృతజ్ఞతలు. ఉమాదేవి పాలకల్ల, లెక్చరర్ జువాలజీ, న్యూయార్క్, యుఎస్ఏ. వెంకటలక్ష్మి, అర్ధనారీశ్వర పిరమిడ్ కేంద్రం, విశాఖపట్నం జిల్లా. 2009లో ధ్యానంలోకి రావటం జరిగింది. ఎన్ ఆనంద్ కుమార్ గారు 108 రోజుల అఖండ ధ్యాన రూపకర్త అయిన మా గురువు గారి ద్వారా ధ్యానంలో ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి వెళ్లే విధానాన్ని తెలుసుకున్నాను. ప్రతి క్షణం గురువు గారి ద్వారా నా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో ఎన్నో అనుభవ జ్ఞానాన్ని పొందాను. 2024 డిసెంబర్ నెలలో నాకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని డాక్టర్ ద్వారా తెలియజేయడం జరిగింది. వాస్తవానికి ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే కొంత భయం, ఆందోళనకు గురి అయ్యాను. కొంత సమయానికి తేరుకొని ఒకటి నిర్ణయించుకున్నాను, కార్యకారణ సంబంధం లేకుండా ఏదీ జరగదు. ప్రతి కారణం వెనకాల ఒక కార్యం ఉంటుంది. ప్రతి కార్యం వెనకాల ఒక కారణం ఉంటుంది. అది గ్రహించుకొని ఆ దిశగా నాలో ఆలోచనలు కొనసాగాయి. ధైర్యంగా ట్రీట్మెంట్కు సిద్ధపడ్డాను. ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ సాగింది. ఆ క్షణంలో హాస్పిటల్ వాతావరణం, నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని గమనించటం ప్రారంభించాను. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో రమణి మేడం యొక్క అనుభవాలు నాకెంతో జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాయి. ఆమె యొక్క ప్రతి అనుభవం నాకు ఒక పాఠమైంది. ఆమె చెప్పినట్లు నాకు జరుగుతున్న ట్రీట్మెంట్ పై ఫోకస్ చేయటం 100% ప్రారంభించాను. నా శరీరంలోని ప్రతి అణువు కూడా ఒక కొత్తదనాన్ని స్వీకరిస్తున్నట్లుగా భావించాను. దాని ద్వారా నేను మానసికంగా, దాని ద్వారా నేను శారీరకంగా, ఆధ్యాత్మికంలో నాలో కలుగుతున్న మార్పు అన్నది ఒక సీతాకోక చిలుక ఎలా అయితే పూర్వార్ధంలో ఉన్న స్థితి నుంచి ఆ తర్వాత ఉత్తరార్ధ స్థితికి వచ్చేసరికి ఎలా అయితే అందంగా, అద్భుతంగా తయారవుతుందో అలాగే నేను కూడా తయారవుతున్నాను అనిపించింది. ఈ వ్యాధి అనేది ప్రాణాంతకం కాదు. ఒక ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి ఉన్నత స్థితిలో నుంచి ఉన్నత స్థితిలోకి వెళ్ళే ఒక గొప్ప అవకాశం అని తెలియజేసే ఈ మరో మలుపనే బుక్కులో నేను కూడా నా అనుభవాన్ని పంచుకోవటం నా భాగ్యం. రమణి మేడంకి కృతజ్ఞతలు. నా జీవితానికి నేనే కర్త, కర్మ, క్రియ అని తెలుసుకున్నవాడే జ్ఞాని అంటున్నారు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ. శాకాహారమే యుక్తాహారం. శాకాహారం మనిషికి ఎంతో శ్రేష్టమైన ఆహారం. ప్రతి ఒక్కరూ తీసుకోవలసింది శాకాహారమే. ధ్యానం చేసే విధానం: హాయిగా సుఖాసనంలో కూర్చొని చేతులు 2 కలిపి వేళల్లో వేళ్ళు పెట్టుకొని కళ్ళు 2 మూసుకొని సహజంగా జరిగే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను గమనిస్తూ ఉండాలి. మధ్య మధ్యలో వచ్చే ఆలోచనలు విడిచిపెట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ శ్వాసను గమనిస్తూ ఉండాలి. మెల్లిగా ఆలోచనలు లేని స్థితి కలుగుతుంది. అదే ధ్యానము. ఓకే మాస్టర్స్, మరి రమణి గారు మీరు ఆడియో చెయ్యాలి అంటూ నన్ను అడగటం, నాకు ఈ బుక్ పంపటం, నేను ఈ బుక్ ఆడియో చేయటం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఏది ఊరికే జరగదండి, ప్రతిదానికి ఒక కారణం ఉంటుంది. తన కోరిక ఇది ఎంతో మందికి అంది, వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యి ఆ స్టేట్ నుండి వాళ్ళు రిలీవ్ అవ్వాలన్న తపన ఈ ఆడియోస్ ద్వారా
చాలా వరకు నెరవేరిందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే నాకు కాల్ చేసి మెసేజ్ చేసి ఉన్న రెస్పాండ్ని బట్టి తన ప్రయత్నంలో చాలా వరకు సఫలీకృతులయ్యారని చెప్పొచ్చు. మన ప్రతి పుస్తకము పంచుకునేది మనకి నేచర్ ఇస్తున్న బహుమతిగా మనందరం కలిసి భావిస్తున్నాము. సో ప్రతి బుక్ని గూగుల్ డ్రైవ్ చేస్తూ ప్రపంచ దేశాలకు అందిస్తున్న సోదరులు చెన్నై నందకిషోర్ గారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ సోదరి అనిత చీరాల.